Please welcome the 2013-14 Kia NBA Most Valuable Player, Kevin Durant. That was when I ruled the world. Cephalosha will throw in. Here is Durant for the win! Kevin Durant! You know, I think that bad relationships can definitely get you distracted and get your eye off of God. And I think, you know, if I continue to just have the right people in my life, listen to them, when they be real with me, definitely apply it and try to move forward in my life, and then things can change for me. I'm usually good at talking, but I'm a little nervous today. First off, I'd like to thank God for changing my life and let me really realize what life is all about. Basketball is just a platform in order for me to inspire people, and I realized that. I love basketball so much, I love playing it. I just never thought that I could make it to college, NBA, or stand up here today in front of you guys and be an NBA MVP. It's just, and I had so much help. So many people believed in me when I didn't believe in myself. So many people doubted me and motivated me every single day to be who I am. I've been through the toughest times with my family, but I'm still standing. Fish, Nick, Perk, Tabo, Karan, Serge, Hashim. I just want to say thank you to you guys, man. And I thank you, man. I appreciate you. I know I set the example for y'all. I know it's days where I have my bad days, and I say some words I'm not supposed to say sometimes. But when I need an extra push, you guys are there, man. And I appreciate that. I appreciate that because I'm not always the best leader. I'm not always the best player. I don't always shoot the best in the games, but you guys make me so much better without even knowing, man. And last, my mom. I don't think you know what you did. You had my brother when you were 18 years old. 3 years later, I came out. Everybody told us we weren't supposed to be here. We moved from apartment to apartment. First apartment, no bed, no furniture, and we just all sat in the living room and just hugged each other. Because
That's what we thought we made it. We wasn't supposed to be here. You made us believe. You kept us off the street. Put clothes on our backs, food on the table. When you didn't eat, you made sure we ate. You went to sleep hungry. You sacrificed for us. You the real MVP. Just like to thank God again. He's the first and the last, Alpha and Omega. I thank you for saving my life. I appreciate everybody. Thank you for all of you. Having people walking with you and wanting the same things you want, everything is just on another level. Everything has been fun, man. 여러분들도 저도 이 영상을 보면서 케빈 듀란트라는 사람을 처음 보았습니다. 오늘 영상의 제목이 아름다운 동역. 이분 마지막 케빈 듀란트가 했던 말, 동역자와 같이 걷고 같은 것을 바라보고 나아가는 것이 참 재미있다. 삶의 모든 것이 차원이 높아졌고 삶의 모든 것이 즐겁다. 여러분, 이런 말이 있잖아요. 혼자 가는 것보다 함께 가는 게 아주 먼 거리도 단시간에 갈 수 있고 힘들지 않아요. 혼자 할 때는 너무 이 짧은 시간도, 우리가 서울을 가는데 광주에서 서울까지 고작 서너 시간이면 갑니다. 하지만 혼자 차를 몰고 갈 때는 너무 힘들지만 누군가 마음이 통하고 함께 할 수 있는 사람과 동행하며 갈 때는 그 시간도 짧아요. 오늘 마지막 전도서 4장 12절 말씀에 한 사람이면 패했거니와 두 사람이면 마실 수 있나니 세 겹줄은 쉽게 끊어지지 아니하리라. PPT 한번 보여줄까요? 제가 이 말씀을 해놨어요. 한 사람이면 패하겠거니와 두 사람이면 맞설 수 있나니 세 겹줄은 쉽게 끊어지지 아니하느니라. 여러분, 이 말씀을 기억하시길 바랍니다. 우리가 풍암 우리교회 정말 든든하게 이 자리에 여러분이 지금 함께 동행하고 있어줌이 저는 너무 감사할 따름입니다. 우리 교회 감사한 교회더라고요. 제가 어떤 계기로 타교회를 좀 방문한 일이 있었는데 우리 교회보다 환경도 좋고 더 좋은 시설임에도 불구하고 성도가 없어요. 교회가 어려워요. 그래서 교회 대출을 갚기가 힘들어서 매매를 해야 돼요. 그 같이 동역했던 동행자들이 다 어디로 사라졌는지 목사님 가족만 남아서 예매를 드리고 있어요. 너무나 가슴이 아프더라고요. 이 어려운 시기에 제가 오늘 말씀을 통하여 여러분과 함께 이 동역의 기쁨들을 나누고 싶은데, 여러분, 사람은 평생을 살아가면서 많은 사람들을 만날 기회가 주어집니다. 그 만남을 통해서 우리 삶의 질이 결정이 돼요. 어떤 사람은 정말 머리도 좋아, 재능도 뛰어난데 시대를 잘못 타고 나서 빛을 보지 못한 사람들이 있습니다. 또 어떤 사람은
성품도 좋고 애모도 아주 곱고 아름다운데 이 사람을 잘못 만나서 평생 고생만 하는 사람도 있습니다. 그런가 하면 좋은 사람을 만나서 인생이 활짝 열려서 풍요로운 삶을 살아가는 사람도 있습니다. 이처럼 우리는 이 만남이 우리 서로에게 좋은 만남이 되게 해야 합니다. 자, 여러분, 제가 강의할 때 이런 질문을, 저는 만남을 주제로 강의 시작을 많이 열어요. 자, 사람이 평생 동안 4번의 중요한 만남을 가지게 되는데, 자, 첫 번째, 여러분 누구하고 만나죠? 부모님과의 만남을 갖습니다. 두 번째, 친구와의 만남을 갖습니다. 세 번째, 스승과의 만남을 갖습니다. 네 번째, 배우자의 만남을 갖게 됩니다. 사람마다 약간의 차이는 있겠지만 보통의 경우 이 4가지의 만남을 가지게 됩니다. 하지만 우리가 꼭 가져야 되는 중요한 만남이 하나 더 있죠. 그게 뭡니까? 그게 바로 주님과의 만남, 예수님과의 만남입니다. 이 만남은 우리에게 가장 영광스러우면서 가장 위대한 만남이라 할 수가 있습니다. 우리가 하나님을 만나면 우리 삶에 놀라운 일들이 일어나요. 우리 주님을 만나면 내 삶에 정말 내가 경험하지 못한 정말 놀라운 일들이 일어납니다. 그래서 우리가 하나님을 만나는 것이 큰 은혜요, 영광이요, 기쁨이 되는 것입니다. 자, 하나님은 간절히 찾는 자에게 만나주신다 했어요. 간절히 하게 찾는 자를 만나주신다. 그 말씀이 지금 에레미야 29장 13절 말씀이에요. 자, 크게 한번 읽어볼까요? 시작. 너희가 온 마음으로 나를 구하면 나를 찾을 것이요 나를 만나니라. 온 마음으로 전심으로 나를 구하면 나를 찾고 나를 만나리라. 이리 성경에 기록되어 있습니다. 온 마음으로 구하고 찾는다. 이 말은 열심히 찾는다, 부지런히 찾는다, 어떤 것보다도 우선적으로 찾는다, 이런 뜻이에요. 그래서 그렇게 해 나갈 때 하나님을 만나면 비로소 내가 누구인가, 내가 어떤 존재인가를 알게 되고 참으로 복된 인생을 살아갈 수가 있습니다. 자, 성경을 살펴보면, 성경 잘 알지 못한 분들도 그냥 성경에 보면 비교되는 두 인물들이 좀 나오는데, 가장 비교되는 인물이 누구냐? 바로 다윗과 사울, 이렇게 나와요. 서로 비교되는 사람들이 많이 나와요. 자, 다윗은 어떤 사람이죠? 온갖 조롱과 비웃음과 비난을 당했지만 그런 고통 속에서도 승리하는 삶을 살아간 자예요. 자, 그런데 사울을 말고 반대로 이 압살롬의 참모였던 아히도벨을 한번 살펴볼까요? 아히도벨이라는 인물이 있어요. 그는 자신의 제안이 받아들이지 않자 괴로워합니다. 그러다가 스스로 목숨을 끊고 말았어요. 이처럼 어떤 사람은 그냥 수많은 고통 속에서도 잘 견디어서 살아남는가 하면 그렇지 않은 사람도 있다는 거죠. 그것을 보면서 여러분, 우리는 이 주변의 환경, 내 삶의 환경이 우리를 넘어지게 한 것이 아님을 알 수가 있어요. 이처럼 쉬운 길도 어렵게 가는 사람이 있는가 하면 반대로 어려운 길을 정말로 쉽게 가는 사람들도 있어요. 그러면 어떤 사람이 어려운 길을 쉽게 가는 사람일까요? 한마디로 말씀드리면 하나님만 바라보고 나아가는 사람이 어려운 길도 쉽게 가고 어려운 환경도 잘 극복하게 되는 것입니다. 그러므로 저와 여러분도 하나님만 바라보면서 아무리 어려운 길도 쉽게 가는 우리 풍암모래 성도들이 되시길 주의 이름으로 간절히 축원합니다. 자, 여러분, 오늘 말씀, 이스라엘 백성들 광야에서 40년 동안 고통 중에 놓여 있었어요. 하지만 축복을 많이 받았죠. 좋은 환경에서 사는 사람보다 오히려 이렇게 고난 가운데 있는 사람들이 이 축복의 비밀을 더 잘 알고 있는 경우가 많습니다. 그런 사람들이
이 밥 한 그릇만 있어도 감사하고 하나님이 축복해 주시면서 기뻐하면서 이 감격의 눈물을 흘리는 거 볼 수가 있습니다. 오늘 영상의 주인공 바로 이름이 뭐였죠? 아까 듀란 캐비튼가? 그분이 지금 자신이 어렸을 때 그 삶을 이야기하면서 그 아파트 한 채에서 이사를 해 나갈 때 함께 어울려서 살고 있으면서 그 어머니의 수고와 아픔을 알기에 마지막 수간소감을 하면서 진정한 어머니는 MVP다 라고 말씀하고 있는 것처럼 여러분 그 감격의 눈물을 우리도 흘려봐야 되지 않을까요? 이스라엘 백성들에게 이 광야의 삶은 정말로 힘들고 고통스러운 삶이었어요. 하지만 그들에게서 하나님의 축복을 빼앗가지는 못했습니다. 광야에서 이스라엘 백성들은 이 쓴물이 단물이 되고 하늘에서 만나가 내리고 바위에서 샘물이 터지고 원수들이 공격할 때 하나님이 지켜주시는 그 놀라운 경험을 하게 되었습니다. 자, 더 나아가 항상 예배할 수 있고 언제든지 하나님을 만날 수 있는 이 성막의 축복도 경험했습니다. 여러분, 어쩌면 세상을 살아가는 성도들의 걸음이 바로 광야다. 이렇게 우리는 이야기할 수가 있습니다. 광야의 삶. 그 길은 분명히 힘들고 어려운 길이에요. 하지만 광야에서 이스라엘 백성들이 실족하지 않을 수 있었던 비결, 그 비결이 뭘까요? 왜 그들은 실족하지 않을 수 있었을까요? 그것이 바로 그들이 거하는 광야에서 구름기둥과 불기둥의 축복이 함께 임했기 때문에 그래요. 자, 그러면 이 광야의 삶을 살아가는 저와 여러분들도 이 구름기둥과 불기둥의 축복을 날마다 누리면서 승리하면서 살아가기를 주의 이름으로 간절히 축복합니다. 자, 그런데 이런 구름기둥과 불기둥, 여기에는 세 가지 중요한 의미가 포함되어 있어요. 자, 그 세 가지 중요한 의미를 한번 살펴보겠습니다. 먼저 첫 번째, 구름기둥과 불기둥은 하나님의 임재를 상징합니다. 하나님의 임재. 구름기둥과 불기둥이 임하는 곳에 하나님의 영광이 임했다고 했습니다. 그래서 우리는 구름기둥과 불기둥을 하나님의 축복 이렇게 말할 수가 있어요. 자, 오늘 본문 40장 35절 말씀. 40장 35절. 자, 화면 보고 읽어볼까요? 시작. 모세가 해막에 들어갈 수 없었으니 이는 구름이 해막 위에 덮이고 여호와의 영광이 성막에 충만함이었으며 라고 했어요. 자, 하나님의 영광이 언제 임했다고 했느냐? 바로 앞구절 34절을 보게 되면 우리가 사용하는 개역성경에는 나오지는 않지만 그 개역성경에 그 후에 이런 단어가 나옵니다. 그 후에, 여기서 그 후에는 해막이 완공되었을 때를 의미해요. 다시 말씀드리면 이스라엘 백성들이 완공된 해막에서 예배를 드릴 때 하나님의 영광이 임했다는 겁니다. 그러면 이게 뭘 의미하느냐? 우리도 지금 이 예배를 통해서 하나님의 영광이 임해야 한다는 거예요. 예배를 통해서. 지금 한국뿐만 아니라 세계의 많은 교회들이 점점점 이 내리막길을 걷는 이유가 바로 여기 있다고 저는 생각해요. 지금 수많은 교회들이 너무 힘들고 정말 교회가 무너지고 교회가 매매로 팔리고 있어요. 교회 안에 하나님의 영광이 가득해야 되는데 하나님의 영광이 떠나서 그렇다는 것입니다. 우리는 예배 때마다 하나님의 영광을 보게 해주세요. 이렇게 간절히 기도해야 돼요. 여러분들이 예배 전에 나와서 정말 10시 30분까지 나와서 찬양 연습하면서 정말 온 마음을 준비하여 예배 가운데 나아가면서 이 예배의 시간에 하나님의 영광이 임하게 하소서 이렇게 기도해야 돼요. 그런 간절한 소망이 있으면 우리는 더 능력 있는 삶을 살아갈 수가 있습니다. 자, 여러분, 요한계시록의 가장 큰 주제, 강조하는 주제가 뭔지 아십니까? 요한계시록. 예수님의 재림도 아니에요. 최후의 심판도 아니에요. 말세의 징조도 아니에요. 여러분들 착각하면 안 돼요. 요한계시록이 가장 강조하는 내용은 바로 예배입니다. 예배.
그래서 우리가 요한계시록에 보면 예배에 대한 내용으로 가득 차 있어요. 말씀이 아니라 예배로 시작해서 예배로 끝이 납니다. 그만큼 예배가 우리에게 중요하다는 것이죠. 여러분, 마지막 최후의 승리가 어디에 있는지 아십니까? 교회에 있어요, 교회에. 그 이유가 교회 안에 예배가 있기 때문에 그래요. 그러므로 우리는 다른 건 몰라도 예배만큼은 어떤 일이 있어도 붙들어야 돼요. 코로나 시대에 여러분 가정 예배, 온라인 예배 드린다고 하는데 경건한 예배가 됩니까? 잘 안 돼요. 교회 안에 와야 하나님의 임재 가운데 예배를 드릴 수가 있어요. 지금 우리가 어떻습니까? 혹시 예배를 너무 귀찮게 생각하고 있지는 않습니까? 아니면 마음이 없는 형식적인 예배를 드리고 있지는 않습니까? 솔로몬은 자신의 있는 최상의 것을 하나님께 드렸어요. 지금 우리는 여러분 스스로에게 물어보세요. 하나님께 뭘 드리고 있습니까? 혹시 물질도 그렇고 마음도 그렇고 혹시 그냥 쓰다 남은 것 드리고 있지는 않습니까? 정말 진정으로 이 예배를 드리기 위해서 어떻게 준비된 마음으로 왔는가? 아니면 마지못해서 하나님께 지금 예배 드리고 있는 내 모습이 있지 않습니까? 하나님께서는 우리가 드리는 이 예배를 굉장히 기뻐 받으시길 원하십니다. 그래서 우리가 예배를 잘 드리면 하나님께서 반드시 우리를 축복해 주십니다. 더 나아가 우리의 필요를 채워주십니다. 우리가 물질의 어려움과 여러 위기상에 놓인다 할지라도 예배 드리는 성도들에게는 항상 소망이 있습니다. 왜냐하면 예배를 통해서 하나님이 우리와 함께 해 주시기 때문에 믿으시길 바랍니다. 함께 해 주신다. 임재해 주고 계세요. 그러므로 예배를 항상 소중하게 생각하며 나가는 귀한 여러분 되시길 주의 이름으로 간절히 축원합니다. 자, 두 번째 의미를 살펴볼까요? 첫 번째는 하나님의 임재, 두 번째는 하나님의 보호를 의미합니다. 자, 출애굽기 13장 21절, 22절 화면 보고 읽어볼까요? 시작. 여호와께서 그들 앞에서 가시며 낮에는 구름기둥으로 그들의 길을 인도하시고 밤에는 불기둥을 그들에게 비추사 낮이나 밤이나 진행하게 하시니 낮에는 구름기둥 밤에는 불기둥이 백성 앞에서 떠나지 아니하더라. 21절 22절입니다. 자, 여러분 광야 어떤 곳이죠? 우리가 생각한 것보다 더 훨씬 힘든 곳이 돼요. 무더위가 장난이 아니랍니다. 하지만 아무리 광야라도 그늘 속으로 들어가면 얼마나 시원한지 모릅니다. 하나님께서 이스라엘 백성들에게 그런 그늘이 되어주시겠다고 말씀하고 있는 거예요. 또 성경 구절 살펴볼까요? 시편 121편 5, 6절 말씀. 자, 화면 보고 저 있는 글자만 읽어봅시다. 시작. 여호와께서 내 오른쪽에서 내 그늘이 되시나니 낮의 해가 너를 밤의 달도 너를 해치지 아니하리로다. 또 연속 시편 121편 18절 말씀. 시작. 너를 지켜 모든 환난을 면하게 하시며 또 내 영혼을 지키시로다. 여호와께서 너의 출입을 지금부터 영혼까지 지키시리로다. 아멘. 여러분, 하나님이 보호해 주신다는 귀한 말씀, 시편 121편 5절부터 8절 말씀이에요. 네 오른쪽에서 내 그늘 내고 낮의 해가 너를 밤의 달도 너를 해치지 아니하고 너를 지켜 환난도 면하게 않게 하고 또 내 영혼도 지키시고 너의 출입을 지금부터 영혼까지 지켜주신다. 얼마나 귀한 말씀입니까? 그리고 실제로 이 구름기둥과 불기둥으로 그것도 40년 동안 이스라엘 백성들을 인도해 주셨어요. 이것이 바로 하나님이 우리를 보호해 주는 축복입니다. 저는 개인적으로 제가 금요일 저녁이었나요? 여러분들께 단톡방에다가 은혜라는 찬양을 제가 올려드렸죠. 가사 한 구절 한 구절 보면서 너무나 개인적으로 은혜가 되어서 함께 공유하면 좋겠다 해서 이 은혜 찬양 한번 용기에 찾아볼까요? 하나님의 은혜인데 여기가 살아갔던 것이 모두 다 은혜다. 그래서 이 은혜를 한번 여러분들이 들으신 분들도 있고 안 들으면 있는데 가사를 생각하시면서 다시 한번 이 은혜의 찬양을
들어보도록 하겠습니다. 한번 이야기 한번 들어볼까요? 하나님의 은혜. 여러분들 따라서 한번 마음을 열어서 한번 불러봅시다. 내가 누려왔던 모든 것들이 내가 지나왔던 모든 시간이 내가 걸어왔던 모든 순간이 당연한 건 아니라 은혜였어. 같이 불러봅시다. 저녁에 너를 비행기와 가을의 열매 어느 계절의 모든 순간이 한 것 아니라 은혜였소. 모든 것이 은혜 한없는 은혜 삶에 당연한 거 하나도 없었던 것은 모든 것이 은혜였소. 당연한 것 하나 없이 모든 것이 다 은혜였음을 깨닫는 귀한 은혜의 시간이 되시길 바랍니다. 여러분이 힘들고 괴롭고 애로울 때 이 찬양 부르면서 나와 함께 임재해 주시고 동행해 주시는 그 하나님의 은혜를 경험하시길 바랍니다. 이 땅에 태어나 사는 것 나이 시절과 지금까지 숨쉬며 살며 꿈을 꾸는 삶 당연한 것 아니라 은혜였소. 하나님의 자녀로 살며 찬양하고 예배하는 삶 응손할 수 있는 축복이 한 것 아니라 은혜였소. 은혜 한없는 은혜 삶에 당연한 것 하나도 없었던 것을 모든 것이 은혜였소. 한없는 은혜 삶에 당연한 것 하나도 없었던 것을 모든 것이 은혜였소. 모든 것이 은혜였소. 모든 것이 모든 것이 은혜였음을 찬양합니다. 네, 감사합니다. 예, 이렇게 우리가 살고 있는 세상에는 파도가 치고 비바람이 불고 눈보라가 몰아치지만 이게 우리의 현실이잖아요. 하지만 하나님께서 그와 여러분들을 지켜주시고 보호해 주심을 확실히 믿으라는 것입니다.
엄밀하게 보면 우리 인생 하나님이 지켜주시고 보호해주시기 때문에 살고 있는 것이에요. 내 뜻대로 살면 잘 될 것 같아도 절대로 그렇지 않아요. 여러분, 구약성경의 가장 멋진 표현이 바로 신명기 32장 10절 말씀, 여러분 기억하시기 바랍니다. 자기의 눈동자같이 지키셨도다. 신명기 32장 10절 말씀, 자기의 눈동자같이 지키셨도다. 이 말씀이에요. 여러분, 우리 몸에서 가장 연약한 곳이 바로 우리 눈동자예요. 그래서 하나님이 눈동자를, 이 눈동자, 뼈 깊은 곳에 숨겨놓고 가장 빠른 신경으로 방어해주는 눈꺼풀을 만들어 주셨어요. 다른 것들에 생각한 후에 딱 움직입니다. 다른 것들은 딱 생각을 하면 생각한 내 신경이 이 대뇌피질을 통하여서 반사신경으로 움직이게 돼 있어요. 하지만 이 눈꺼풀은 우리가 생각하기도 전에 거의 반사적으로 움직인다고 합니다. 우리를 눈동자처럼 지켜주신다고 하는 말씀, 하나님이 우리를 특별하게 보호해 주신다는 말씀이에요. 하나님의 보호하심이 매우 섬세하고 완벽하다는 뜻입니다. 우리가 하나님을 붙들고 있는 것이 아니라, 여러분 착각하지 마세요. 내가 하나님을 붙들고 있는 게 아니라 하나님이 우리를 붙들어 주시고 보호해 주시고 있다는 말씀이에요. 이것을 확실하게 믿고 하나님께 감사하게 나아가는 우리 부하무 성도들이 되신 주의 이름으로 간절히 축원합니다. 자, 마지막 이제 세 번째입니다. 세 번째는 하나님의 인도하심을 의미해요. 구름기둥과 불기둥은 하나님의 인도하심. 여러분, 이 구름기둥과 불기둥은 나치판과도 같아요. 똑같아. 우리는 광야 같은 세상에서 살고 있어요. 우리가 만약 태평양 한가운데 떠있는 우리 삶은 작은 배와 같아요. 이 태평양에 떠있는 작은 배. 그래서 우리가 무작정 가는 것보다도 방향을 정해서 가는 게 굉장히 중요합니다. 방향이 있어야 돼요. 그래야 우리가 방황하지 않게 되고 항상 옳은 길로 가게 된다는 거예요. 오늘 NBA 정말 수상소가가 많으면서 올바른 관계 속에서 길을 갔다고 이야기를 하지 않습니까? 여러분, 방황이 뭔지 아십니까? 열심히 살지 않는 뜻이 아니에요. 열심히 살고 성실하게 살아도 방향이 잘못된 삶을 의미하는 게 방황입니다. 방황하고 있는 거야. 광야는 우리 마음대로 갈 수 있는 곳이 아니기 때문에 그렇습니다. 우리 인생이 마찬가지라는 거예요. 내 마음대로 사는 것이 아니기 때문에 반드시 안내자가 필요해요. 이스라엘 백성들에게는 구름기둥과 불기둥이 그런 안내자의 역할을 해주었어요. 구름기둥이 멈추면 이스라엘 백성들도 멈추고, 구름기둥이 움직이면 이스라엘 백성들도 같이 움직입니다. 이스라엘 백성들에게 40년 동안의 광야 생활이 왜 애롭지 않았을까요? 하지만 애롭지 않았던 이유가 하나님께서 구름기둥과 불기둥으로 인도해 주셨기 때문입니다. 오늘 우리 인생의 안내자도 하나님 한 분밖에 없음을 깨닫길 바랍니다. 하나님께서 우리를 구름기둥과 불기둥으로 인도해 주십니다. 우리는 따라만 가면 됩니다. 따라만 가면. 구름기둥이 멈추면 우리도 멈추고, 구름기둥이 움직이면 우리도 같이 움직이면 됩니다. 구름기둥이 사막으로 가면 우리도 사막으로 따라가고, 산으로 가면 산으로 따라가고, 바다로 가면 바다로 따라가면 됩니다. 그런데 우리의 신앙생활 한번 또 자신에게 한번 질문 한번 해보세요. 어떻습니까? 내가 먼저 가지 않나요 혹시? 하나님은 뒤에 따라오세요 하고 내가 먼저 가고 있어. 일은 내가 저질러 놓고 해결은 하나님이 하세요 하고, 그래서 열심히 또 하나님 기도합니다. 내가 저질러 놓고 하나님 또 회개합니다. 이것이 지금 우리가 하고 있는 신앙생활 아닐까요? 여러분, 신앙생활은 절대로 힘들거나 어려운 일이 아니에요. 별로 복잡한 일도 아니야. 뭐가 되든지 그냥 따라만 가면 돼. 하나님과 함께 하면 돼요. 기도할 때도 하나님과 함께 기도하고, 전도할 때도 하나님과 함께 전도하고, 봉사할 때도 하나님과 함께 봉사하면 됩니다. 우리가 구름기둥과 불기둥으로 인도함을 받는다고 하는 것은
모든 주도권이 하나님께 있다. 이걸 인정하는 거예요. 그리고 우리가 순종하면 하나님이 인도해 주신다는 것입니다. 그러면 우리가 이렇게 구름기둥과 불기둥으로 인도해 주시는, 자, 이제 중요한 건 그 하나님의 축복 받고 싶지 않습니까? 그러면 어떻게 하면 되느냐? 자, 그 방법을 이제 또 소개해 드리겠습니다. 첫 번째, 말씀에 순종해야 돼요. 말씀에 순종. 출애굽기 39장 42절 43절. 자, 읽어볼까요? 시작. 여호와께서 모세에게 명령하신 대로 이스라엘 자손이 모든 역사를 마침에 모세가 그 마침 모든 것을 본즉 여호와께서 명령하신 대로 되었으므로 모세가 그들에게 축복하였더라. 자, 여기서 보면 여호와께서 명령하신 대로, 이 말씀이 지금 굉장히 중요해요. 여러분, 우리의 생각대로가 아니에요. 사람에게는 다 생각이 있어. 자기 주장이 있습니다. 여기에 자기 생각, 자기 주장 없는 사람 누가 있어요? 다 있어요. 하지만 자기 자신을 너무 믿으면, 나를 너무 믿으면 반드시 낭패를 보게 돼 있어요. 성경에서 가장 어두웠던 역사적 시기 언제인지 아십니까? 바로 자기 소견대로, 각자 소견대로 살았던 사사시대예요. 사사시대. 사사시대는 하나님의 뜻에 살지 않고 자기 소견대로, 자기 방법대로, 자기 경험대로 자기가 가진 지혜를 쫓아서 살았어요. 그렇게 하면 좋을 것 같아서 그렇게 했는데 결국 그 길이 멸망의 길이 되지 않았습니까? 우리는 어떻게 해야 됩니까? 하나님 말씀에 순종하면 돼요. 여러분, 배는 어디다 만들면 좋아요? 바다 가까운 데 만들면 좋지 않습니까? 그런데 하나님께서 노아에게 방주를 저 바다 가까이가 아니라 산, 아라랏산 꼭대기에다 만들어라겠어요. 아유, 어이없는 말이었죠. 사람이 그렇게 말하면, 사람이 혹시 그렇게 하라고 하면 순종하지 않아도 돼. 그러나 하나님께서 그렇게 말씀하시면 반드시 순종해야 된다는 거. 그래서 노아는 하나님 말씀 그대로 순종했지 않습니까? 아브람도 마찬가지예요. 네 친척 아버지 집을 떠나라. 하나님이 말씀하실 때 고향을 아무 미련 없이 떠났습니다. 이게 바로 순종이고 바로 믿음이에요. 여러분, 그러면 지금 하나님이 계시하지 않고 어떻게 순종하고 어떤 믿음을 보여드릴까요? 하나님 말씀을 통하여 분명히 대언하십니다. 부족한 종을 통하여, 또 여러분에게 믿음의 동역자를 통하여 분명히 하나님의 말씀적으로 이야기를 하시는데, 또 그 순간에도 자기 교만이 들어가 내 생각, 내 판단, 내 생각으로 움직여버리는 경우가 많아요. 그래야 할 때 어쩔 수가 없더라고요. 힘들어요. 또 광야 길을 가야 돼요. 성경에 보면 사울의 집과 다윗의 집을 서로 비교할 때 사울의 집은 대대로 하나님 말씀에 불순종했어요. 다윗의 집은 대대로 하나님 말씀에 순종했어요. 여러분의 가정이 하나님의 은총이 떠나지 않는 가정이 되기를 원하신다면 다윗의 집처럼 하나님 말씀 그대로 순종하시기 바랍니다. 근데 사람들 이 순종 잘합니까? 못합니까? 잘 안 돼요. 어떤 때는 말씀을 믿지 못해서 순종을 못하고, 어떤 때는 유혹이 너무 강해서 순종을 못하고, 어떤 때는 말씀보다 내 생각이, 내가 살아본 경험, 내가 살아온 교회 생활, 내 신앙 생활을 보니까 이게 더 옳아 하고 순종을 못합니다. 하지만 그 불순종이 우리를 결국 파멸의 길로 이끌어간다는 것입니다. 여러분 잘 생각해 보시길 바랍니다. 우리가 하나님보다 더 똑똑할까요? 우리의 판단이 하나님보다 더 지혜로울까요? 지금까지는 우리가 그렇게 혹시 살아왔더라도 이제는 하나님의 뜻에 여러분 굴복할 때도 되지 않았습니까? 하나님의 말씀에 무조건 순종해 보시길 바랍니다. 끝까지 순종하세요. 중간에 가다가 포기하지 말고 끝까지 믿고 따라가 보세요. 기도하다가 이것이 하나님 뜻이구나 생각되면 무조건 끝까지 순종해 보시고 가시길 바랍니다. 자, 두 번째는 기도입니다. 기도. 너무나 잘 알죠.
이것이 내 생각인지 하나님의 생각인지 여러분 잘 모르잖아요. 분별이 잘 안 돼. 이걸 성령께서 가르쳐 주십니다. 그러므로 여러분 생각 너무 많이 하지 말고 기도를 많이 하면 됩니다. 낭패를 당할 때마다 기도하면 하나님께서, 성령님께서 우리를 도와주십니다. 여러분, 성경에 요단강 앞에서, 홍해 앞에서 이스라엘 백성들이 얼마나 불평이 많았습니까? 하지만 그들도 대안이 없는 순간에, 대안이 없으니까 하나님 앞에 무릎 꿇고 기도했어요. 사람들은 대안이 있으면, 뭔가 방법이 있으면 기도를 안 해. 대안이 없을 때 기도를 하게 돼요. 시편 기자도 오직 나에게 주님밖에 없사오니 이렇게 말하면서 하나님께 기도하기 시작했어. 우리는 기도해야 됩니다. 기도를 하면 길이 열려요. 그런데 많은 사람들이 왜 기도를 하지 않느냐? 마음이 교만해져서 그래요. 우리가 하나님 앞에서 나를 가장 겸손하게 하는 방법은 기도뿐입니다. 기도. 여러분의 기도가 여러분의 인생을 결정짓는다고 생각하십니까? 그렇다면 기도하시길 바랍니다. 더 강한 사람이 되고 싶습니까? 그러면 기도하시길 바랍니다. 축복받는 사람이 되고 싶습니까? 더 기도하십시오. 섬기는 사람이 되고 싶습니까? 중보기도를 더 열심히 하세요. 기도의 마지막 열매는 이제 중보기도하는 거예요. 이처럼 기도를 통해서 하나님의 풍성한 은혜를 누리시는 귀한 여러분 되시길 주님으로 간절히 축복합니다. 자, 이제 마지막 제일 중요한 게 세 번째가 뭐냐? 내 십자가를 지라는 거예요. 내 십자가를 져야 한다는 거. 자, 마가복음 8장 34절 읽어봅시다. 시작. 누구든지 나를 따라오려거든 자기를 부인하고 자기 십자가를 지고 나를 따를 것이니라. 저도 참 이 말씀을 준비하면서 자, 말씀, 기도 어느 정도 훈련되고 연습하면서 잘 돼가요. 근데 이 세 번째가 제일 축복인지 알면서도 어려워하더라고. 우리가 인생을 살다 보면 감당해야 될 십자가가 우리는 분명히 있거든요. 그 십자가 피할 수 없어요, 여러분. 왜냐하면 그 십자가는 내가 져야 될 십자가이기 때문에 다른 사람이 대신 져줄 수가 없어요. 반드시 내가 지고 가야 돼요. 십자가를 지고 가다 보면 여러분 다른 것들은 덤으로 주어지는 것 너무 많아요. 솔로몬이 하나님께 지혜를 구했더니 지혜뿐만 아니라 장수의 복도 주시고 명예도 주시고 부도 주시고 심지어는 그 원수들을 물리칠 수 있는 능력까지 허락해 주셨습니다. 여러분 사명이 뭐라고 생각하세요? 화면 한번 볼까요? 사명. 내가 짊어져야 될 십자가를 내가 짊어지고 가는 것. 이걸 사명이라고 해요. 내가 짊어져야 될 십자가를 내가 짊어지고 가는 것. 오늘 이거 잘 깨닫기 바랍니다. 이 사명에 나는 그럼 어떤 것이 사명일까? 내가 하나님께서 나에게 어떤 사명을 주셨을까? 이걸 찾고 싶지 않아요? 세 가지를 살펴보시면 돼요. 첫 번째는 내가 더 많이 가진 것들이 있어. 다른 사람보다. 하나님께서 우리에게 주신 능력과 재능이 있거든요. 근데 더 많이 줬어. 나는 다른 사람 경제보다 부를 더 많이 누리고 있어. 나는 찬양하는 은사가 있어. 나는 다른 사람을 섬기는 은사가 있어. 더 많은 사람보다 좀 탁월한 것들이 있어. 이걸 사명이라고 생각하고 더 열심히 살아가면 됩니다. 두 번째는 부담감이에요. 부담감. 이게 사명이에요. 하나님께서 나에게 계속 부담을 주시지 않습니까? 여러분 개척교회에 아무나 온지 아세요? 작은 교회에 아무나 오지 않아요. 큰 교회를 가는 것, 큰 교회 가요. 그럼에도 불구하고 하나님은 왜 나에게 이 어려운 교회를 가게끔 부담감을 주실까? 사명이 그래요. 나에게 주신 사명이라는 것이죠. 세 번째, 아픔이 사명이에요. 뭔가 모르게 내가 가슴 뼈저리게 아픔이 느껴져. 그러면 더 많은 영혼을 품어주는 사명자가 되라는 말씀이에요. 이 사명을 여러분들이 이제 알아야 돼요. 이걸 알면 사명자로 이제 살아가면 됩니다. 오늘 말씀 정리하고 마치겠습니다.
광야의 삶, 아름답고 우리에게 오히려 축복이라는 것. 물론 광야 자체가 아름다운 말은 아닙니다. 그곳에 하나님이 계시기 때문에 광야가 아름답다는 것이죠. 마치 밭에서 보물을 발견한 것처럼 너무너무 좋다는 것입니다. 거기에 우리 인생을 걸 만큼 우리에게 가치가 있다는 것이죠. 우리가 광야의 길을 걸어갈 때에 우리를 더 낮추시고 때를 벗겨 깨끗하게 해주시고 축복의 그릇으로 빚어서 우리를 적과 꿀이 흐르는 가나안 땅으로 인도해 주시는 것입니다. 마지막으로 제가 우리 목사님의 대가의 목사인 스펄전 목사님이 했던 말씀을 화면을 보고 여러분들이 한번 은혜를 받길 바랍니다. 같이 한번 읽어볼까요? 시작. 만일 당신이 어둠에 처했을 때 주님을 태양으로 삼으라. 그가 당신을 빛으로 인도하실 것이다. 만일 당신이 인생 항로에서 길을 잃었을 때 주님을 인도자로 삼으라. 그가 당신을 인도해 주실 것이다. 여러분, 주님을 태양으로 삼아 보시기 바랍니다. 주님을 인도자로 삼아 보시기 바랍니다. 이처럼 하나님께서 우리를 구름기둥, 불기둥으로 인도해 주십니다. 하나님의 놀라운 영광이 우리에게 임하게 됩니다. 하나님이 함께 해주심으로 말미암아 어떤 어려운 길도 쉽게 걸어가는 우리 풍암모르게 모든 성도가 되시길 주의 이름으로 간절히 축원합니다.